আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকলেই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তানসিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد সকলেই পড়ে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سيد پوری اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد প্রাণ খুলে জুড়ে সুরে পড়ি বালাগাল্লাহ উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসুনাত জামিউ খিসালিহি মোহাম্মতের সহিত পড়ি বালাগাল্লাহ উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসুনাত জামিউ খিসালিহি मुझे कुछ मिले या न मिले मुहम्मद मिले यानी वो शई जिससे अल्लाह मिले बलगल उला बिकमालिही कशाफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही আরবের বুকে মক্কার পরে সেথায় মা আমিনার ঘর খোদার করুণার রহমত হয়ে
अजो जर से बारंबार बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्हम्दुलिल्लाह। कामारगाঁও मध्यपाड़ा रहमानिया हाफिजिया ও यतीमखाना माद्रासार हाफेज छात्रদের पागड़ी प्रदान उपलक्षे आयोजित माद्रासार मैदाने शतम वार्षिकी इस्लामी महासम्मेलনের मोहताराम सम्मानित श्रद्धाभाजन सभापति साहेब विशिष्ट शिक्षाविद मानुष गড়ার अत्यंत मेहनत करे जिनी सम्मान लाभ करছেন आजकेर महफिलेर सम्मानित सभापति जनाब मोहम्मद मनिरुज्जामान मनिर साहिब प्रधान शिक्षक महोदय घागटिया चाला सरकारी प्राथमिक विद्यालय और सभापति कामारगाঁও मध्यपाड़ा रहमानिया हाफिजिया ও यतीमखाना माद्रासा उद्बोधक हिसाবে धन्य करेছেন जनाब मोहम्मद জাকির হোসেন साहिब কাস্টমস অফিসার ঢাকা ও সভাপতি কামারগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি प्रधान अतिथि हिसाবে धन्य करेছেন जनाब मोहम्मद আখতারুজ্জামান লিটন साहिब सहकारी परिचालक फायर सार्विस लिमिटेड कुमिल्ला प्रधान मेहमान जनाब मोहम्मद हारुन रशीद हिरन मोल्ला साहिब चेयरमैन महोदय अत्र गागटी यूनियन परिषद पृष्ठपोषकताय आजकेर এই মাহফিলে ধন্য করেছেন जनाब MAZ शरीफ साहिब पोस्टमास्टर थाना सदर नरसिंदी विशेष मेहमान हिसाबे आमार एक प्रिय भाई तार साथे कथा हयेछे जनाब मोहम्मद मुशारफ होसेन मृधा अत्यंत मोहब्बत आमाके करेन भालोबासेन विशिष्ट समाजसेवक ओ प्रतिष्ठाता चंदलहाता नुरानी हाफिजिया माद्रासा मेहमान हिसाबे धन्य करेছেন जनाब मामुनुर रशीद साहिब विशिष्ट व्यवसायी ढाका सह आरो अनेक अतिथिबृंद रयेছেন विशेष करे आमार साथी हिसाबे महफिले अतिथि हिसाबे एसेছেন धन्य करेছেন आमार भाई जनाब तुता मिया साहिब होटेल निरिबिलिर सम्मानित मालिक सह যত অতিথিবৃন্দ রয়েছে আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল করুক বলি আমিন। হযরত উলামায়ে কেরাম আমার পূর্বে কথা বলেছেন আল্লামা হযরত মাওলানা আকরাম হোসেন সাহিব মাওলানা মাইনুদ্দিন সিরাজি সাহিব সহ আর অনেক উলামায়ে কেরামদের নাম রয়েছে। আমরা প্রাণ ভরে সকলের জন্য দোয়া করছি আল্লাহ পাক কবুল করুক বলি আমিন। মাহফিল পরিচালনা রয়েছেন দায়িত্ব রয়েছেন अत्र माद्रासार शिक्षक बिंद उस्ताद बिंद सह যত উলামায়ে কেরাম এসেছেন আল্লাহ পাক যেন সবাইকে দিনের খেদমতকারী হিসাবে কবুল করুক বলি আমিন। আলোচনা শোনার জন্য এসেছেন আমার সম্মানিত পিতৃতুল্য মুরব্বিয়ান যুবক ভাইয়েরা পর্দার আড়াল থেকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনতেছেন অগণিত সম্মানিতা শ্রদ্ধাভাজন মা ও বোনেরা। আসুন আলোচনার শুরুতেই আল্লাহ পাকের শানে শুকর আদায় করছি যার মেহেরবানিতে এমন একটি সময় আজকের গুরুত্বপূর্ণ সময় একদিকে কাজ কাম পেরেশানি অন্যদিকে মাহে রমজান একবারে কাছাকাছি সময় পবিত্র শাবান চাঁদের আজকে 9 তারিখে আল্লাহর রহমতের বাগান জান্নাতের বাগানে আসতে পেরেছি বলেন আমরা খুশি না বেজার? কামারগাঁও মধ্যপাড়া শুধু এই এলাকার প্রত্যেকটা বাড়ি থেকে যদি 1-2 জন করে আসতেন আমার মনে হয় এই মাঠে জায়গা দেওয়া সম্ভব হতো না। অসংখ্য মানুষ থেকে আল্লাহ পাক যাদেরকে পছন্দ করেছেন ভালোবেসেছেন তারা আসতে পেরেছেন। এই জন্য আসুন প্রথমে আমাদের নিজেদের এই মহা কল্যাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে নিচ্ছি। সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ, আরো জোরে শুনে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। দোয়া করছি যারা এখনো আসতে পারেন নাই যদি সুযোগ হয় সম্ভব হয় যারা বাইরে আছেন আপনারা ভিতরে চলে আসবেন, আর যারা একবারে আসতে পারেন নাই কানে আওয়াজ যাচ্ছে আমরা তাদের জন্য দোয়া করি। কারণ
নিজের জন্য যা ভালোবাসা, অন্যের জন্য ভালোবাসা, এটা একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের জন্য হক হয়ে যায়। বলেন সুবহানাল্লাহ। যারা আসেই নাই, আসতে পারেন নাই, আমরা তাদের জন্য অভিশাপ দিব না, তাদের বিরুদ্ধে আমরা এমন কোনো কথা বলবো না যেটা দিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হবে। আঘাত দেওয়া এটা মুসলমানের কাজ নয়, বরং মানুষকে ভালোবাসা, মানুষকে ইহসান করা, এটা হলো মানুষের কাজ। আর এই কাজ করার হুকুম করেছেন কে? আমরা সবাইকে ভালোবাসতে রাজি আছি তো? আল্লাহ কবুল করুক বলি আমিন। বিদায়। আমরা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করি, আমার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করি। এখানে আপনারা পছন্দ করেছেন, ভালোবেসেছেন, বিদায় আরাম আয়েশ কাজ কাম সব কিছু ছেড়ে চলে এসেছেন। এটা অত্যন্ত ভালো কাজ। যারা আসে নাই আমরা তাদের জন্য দোয়া করব না? সুযোগ হলে তারা আসবেন, সুযোগ না হলে যে আলোচনাগুলি হবে তারাও যেন সেই আমলে শরীক হয়ে আমলদার হতে পারেন, আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দাদের সম্পৃক্ত হতে পারেন। আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল করুক বলি আমিন। সম্মানিত ভাইয়েরা, আমি অনেক লম্বা আলোচনা করব না, এই জন্যেই রাত্র প্রায় 10:30টার উপরে বেজে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ। আমার উদ্বোধক ভাই বলেছেন, জাকির হোসেন ভাই খুব সুন্দর কথা বলেছেন। আপনারা খেয়াল করছেন কিনা, আমি কিন্তু খেয়াল করেছি। উনি দুইটা পার্থক্যের কথা বলেছেন। গান বাজনা হয় অনেক রাত পর্যন্ত, আর মাহফিল হয় সর্বোচ্চ 12টা পর্যন্ত। তার কারণ কি? কারণ হলো যারা মাহফিলে আসবেন, কোরআনের মাহফিলে আসবেন, তাদের মূল টার্গেট হলো এটাই আমার শেষ কাজ নয়, আমার কাজ হলো রাত্রের শুরুতে, রাত্রের শেষ লগ্নে, দিনের শুরুতে আমার নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে। যখন নামাজের চিন্তা আসবে তখন কিন্তু আমার সেই প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের রাত্র কাটাইতে হবে, ঠিক কিনা? আর যাদের নামাজের চিন্তা নাই, সারা রাত সজাগ থাকবে, সকাল থেকে ঘুম শুরু করবে, এই তো ব্যাপার। এখন বলেন, আমরা কি আল্লাহর ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত হতে চাই? সবাই চায়। এই জন্য ভাইয়েরা, আমাদের টার্গেট হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমাদের যা কিছু করি সব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। ফজরের নামাজ আমার সামনে আসতেছে, যদি আল্লাহ পাক কবুল করেন। এই জন্য আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত কিন্তু আয়াত সূরাতুল মুমিনুনের প্রথম কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। চেষ্টা করব নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে আলোচনা শেষ করে আমরা মোনাজাত করে বিদায় নেব ইনশাআল্লাহ। সবাই মোনাজাত পর্যন্ত থাকতে রাজি আছেন তো? আল্লাহ কবুল করুক বলি আমিন। সম্মানিত ভাইয়েরা, আমি গত বছর এই মাহফিলে এসেছিলাম। দুই ভাবে আমি আলোচনা করেছি। বৃষ্টির আগে কিছুক্ষণ আলোচনা করে বৃষ্টির মাঝে একটু অবসর নিয়ে আবার আলোচনা করেছিলাম। যারা আমাকে দাওয়াত করেছেন ওনারা আমাকে জানালেন, আসলে সব আল্লাহর পাকের রহমত যে হুজুর আপনার আলোচনা শুনে আমাদের পেট ভরে নাই। আলহামদুলিল্লাহ বলে। আর পেট ভরার কথা না তো, পেট তো এমন একটা ব্যাপার স্যাপার। পেট হলো দুই প্রকার, একটা হলো খাবার দিয়ে পেট ভরা, আরেকটা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি দিয়ে পেট ভরা, ঠিক কিনা বলেন? আপনার কথা শুনে আমার পেটটা ভরে গেছে, এরকম আমরা বলি কিনা? বলে পেট ভরে যাওয়া মানে কি? মন ভরে যাওয়া। কোন মানুষের ভালোবাসায় অনেক মন ভরে যায়, আবার অনেক কিছু আয়োজন করে খাওয়ালেন কিন্তু অনেক মন ভরে না। এই যে সুন্দর কথা। তারপরে আমাকে আবার দাওয়াত করেছেন। আমি ছোট্ট মানুষ, মোহব্বত করেন বিদায়ী তো দাওয়াত করেছেন। আমি আপনাদেরকে নিয়ে শেষ মোনাজাত করব, কারণ এই মাহফিলে এসেই আমি অনেকের চেহারা দেখে আমার একটু ধারণা আসতেছে আপনারা অনেকেই শাহী মসজিদে গিয়ে জুম্মার নামাজ আদায় করেন। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আসেন এরকম? আজকের সভাপতি মহোদয় অনেকবার গেছেন, অনেকে শাহী মসজিদে যান, অনেক ব্যস্ততার ভিতরে যান। সেখানে গিয়ে যদি দোয়া চান, আমি আজকে আপনাদের সামনে আপনাদেরকে নিয়ে দোয়া করব, এই দোয়াতে শরীক থাকবো না? আল্লাহ কবুল করুক বলি আমিন। যাব না, কেউ যাব না, শেষ পর্যন্ত থাকার চেষ্টা করব। আমি দুইটা প্রশ্ন করে আমার আলোচনা শুরু করব ইনশাআল্লাহ। প্রশ্নটা আবার এমন কঠিন প্রশ্ন না যেটা উত্তর দিতে গিয়ে একটু লাজুকতা আসবে, কষ্ট হবে, এরকম প্রশ্ন আমি করব না। দুটা প্রশ্নের ভিতরে কিন্তু আমার আলোচনার বিষয় হবে। এক নাম্বার প্রশ্ন হলো, বলেন ৭ম বার্ষিকী এই মাহফিল হচ্ছে, তাহলে বোঝা গেল আরো বিগত 6 বছর গেল। কয় বছর গেছে? আরো
6 বছর। আপনারা বলেন প্রথম বছরে এই মাহফিলের যারা আয়োজন দিয়েছিলেন, কমিটি ছিলেন, শ্রোতা ছিলেন, শ্রম দিয়েছেন, পয়সা দিয়েছেন, আজকের এই 7 বছর পর্যন্ত সবাই বেঁচে আছেন? 7 বছরের ভিতরে কত মানুষ চলে গেছে, পুরুষও মারা গেছে, মহিলাও কি মারা গেছে। এই মসজিদের চতুর্দিকে অনেকগুলি কবর নতুন দেখতেছে। 7 বছর পূর্বের কথা বলেন, গত বছর যারা ছিলেন 1 বছরের ভিতরে মারা যায় নাই, অনেকেই মারা গেছে। গেল 1 নম্বর প্রশ্ন গেল। আমরা জানলাম যারা বিগত দিন ছিলেন আজকে অনেকে একবারই চলে গেছে। আল্লাহু আকবার বলেন। 2 নম্বর প্রশ্ন, রাগ পাইতেছেন আপনারা? প্রশ্নের সাথেই কিন্তু আলোচনার ব্যাপার। 2 নম্বর প্রশ্ন, আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে আপনারা এই বছরই মাহফিল শেষ না আরো হবে? আরো হবে, আরো সুন্দর করে আয়োজন হবে। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আপনারা নিয়ত করেছেন, আল্লাহ কবুল করুক বলি আমিন। এখন আমার প্রশ্ন, 2 নম্বর প্রশ্ন, যে আগামী বছর 8ম বার্ষিকী মাহফিল যদি হয়, আপনারা এই বুকে হাত দিয়ে কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবেন যে আমি অবশ্যই বেঁচে থাকবো, এই মাহফিলে আসবো, আমার এর ভিতরে মৃত্যু হবে না, আমি অবশ্যই আসবো, এই কথা কি কেউ বলতে পারবেন? বুঝাইতে পারছি কথাটা? আমার প্রাণের ভাইয়েরা, আগামী বছর তো অনেক লম্বা কথা, 365 দিন পরে হলো 1 বছর। আমি আগামী বছরের কথা বলবো না, আগামী সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবো এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে? দেওয়া যাবে? আগামী সকাল তো আরো 5-7 ঘন্টা সময় বাকি আছে। সকালের কথা বাদ দেন, প্রশ্ন এখন এই মুহূর্তে আমি বেঁচে আছি, আমার জবান আছে, আমার কথা বলার সুযোগ আছে, চোখ দিয়ে আকাশ দেখতে পাই, আপনাদেরকে দেখতে পাই। বলেন তো 1 মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকার গ্যারান্টি আমার আছে? ক্ষমতার মালিক কে? আল্লাহ। ভাইয়ারা আমার, আজকের আলোচনা এখান থেকে শুরু হবে। যারা আগে ছিলেন আজকে অনেকে নাই, আজকে যারা আছেন আগামী দিন অনেকেই থাকবো না। তাহলে বুঝতে পারলাম এই দুনিয়াটা কিচ্ছু নয়, একদিন ফান হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। এরপরে অবশ্যই ওই মালিকের কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে। ফিরে যাব কার কাছে? বলেন কার কাছে? আল্লাহর কাছে। আজকে একটা মজার কথা আপনাদেরকে শোনাই, খারাপ লাগতেছে আপনাদের? আমি এইভাবেই কিন্তু কথা বলি। এক ভদ্রলোক আমার খুব মহব্বতের, হুজুর এক লোক মারা গেল, ইন্না লিল্লাহি বলবো, এটা মুখে আসে নাই। মানুষের চারিত্রিক কারণে যখন চরিত্র এত নিকৃষ্ট হয়ে যায়, তখন মারা যাওয়ার পরে তার জন্য দোয়া করা, এটা মুখের ভাষা আসে না। তো আমি প্রশ্ন করলাম যে আচ্ছা, তিনি কি একজন মুসলমান ছিলেন? হ্যাঁ, একজন মুসলমান ছিলেন। তাইলে আপনি ইন্না লিল্লাহি বলতে সমস্যাটা কোথায়? আমরা তো জানি যে ইন্না লিল্লাহি অর্থ হলো ওনার জন্য দোয়া করা, এই লোকটার জন্য তো আমরা দোয়া করতে পারি না। আমি বললাম এটা মানুষের একটা অবুঝ কথা ছাড়া, একটা মানে অচিন্তা ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। কারণ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, এটা অন্যের জন্য দোয়া করে না, বরং এই দোয়াটা হলো নিজের সংশোধনের জন্য। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই দোয়াটা কি আরেকজনের কল্যাণের জন্য? নিজের জন্য। তাহলে আপনি নিজের জন্য বলবেন, সমস্যাটা কি? হুজুর আমরা তো আসলেই জানতাম না, আমি মনে করতাম যে কোন মুসলমানের মৃত্যুর কথা শুনলে যখন ইন্না লিল্লাহি বলা হয় তাহলে ওই লোকটার জন্য শান্তি হয়, দোয়া হয়। আর আজকে আপনি যা শোনালেন এতে তো আমরা বুঝলাম যে এটা আমার নিজের জন্য, আমার এই দোয়া। বলেন এই দোয়াটা কার জন্য? নিজের জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন সিদ্ধান্ত নিতে হবে আজকে এই জান্নাতের বাগান থেকে, আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমাদের শপথ করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায় দিলেন, যখন তুমি মুসিবতে পড়ো, বিপদের সামনে আসি, বিপদের মধ্যে পড়ে যাও, তুমি বলো ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সবাই পড়েন ইন্না লিল্লাহি
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ পাক শিখাইলেন কোরআনুল কারীমের আয়াত, এটা দোয়া নয়, সরাসরি আল্লাহর কোরআনুল কারীমের আয়াত। আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা তুমি যখন বিপদে পড়ো, মুসিবতে পড়ো, তুমি জবান খুলে মুখ খুলে বলো, আল্লাহ আমরা তো তোমার কাছে ছিলাম, দুনিয়াতে যখন আসলাম না, মায়ের গর্ভে এখনো আসি নাই, বাবার রেহেমে এখনো আসি নাই, এর পূর্বে আমি কোথায় ছিলাম? বলেন তো আমরা কোথায় ছিলাম? কার কাছে ছিলাম? আল্লাহর কাছে। কোথায় ছিলাম? হাদিসে আসছে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যখন বানালেন, এর পূর্বে প্রায় 50,000 বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা রূহগুলি সৃষ্টি করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। 50,000 বছর পূর্বে সমস্ত মানুষের রূহগুলি একসাথে বানাইলেন। হযরত আদম দুনিয়ার প্রথম মানুষ, তাকে যেদিন যেই রূহটা, তার রূহটা যেদিন সৃষ্টি করলেন, দুনিয়া যেদিন কিয়ামত হয়ে যাবে, এরপরে আর কোনো মানুষ আসবে না, সেই রূহটা একই সময় আল্লাহ তাআলা তৈরি করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। সমস্ত মানুষের রূহগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার কুদরতি জায়গায় সংরক্ষণ করে রেখেছেন, যাকে লাউহে মাহফুজ, যাকে রূহের জগৎ বলা হয়, আলমে আরোহা বলা হয়। রূহের জগতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুদরতি জায়গায় সংরক্ষণ সুন্দর করে স্থাপন করে রেখেছেন। ধারাবাহিক দুনিয়াতে আসবে, তাহলে চিৎকার দিয়ে বলেন, আমরা ছিলাম কার কাছে? ইন্না লিল্লাহি, আল্লাহ আমরা তো তোমার জন্য, তোমার কাছে ছিলাম, তোমার কাছ থেকে দুনিয়াতে আমাকে পাঠাইছো। ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এবার বলেন, আবার যখন আমাদের মরণ হবে, চলে যাব কার কাছে? আবার আল্লাহর কাছে চলে যাইতে হবে। একটা কথা আমার মনে পড়ে গেছে, মানুষের ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে, মানুষের অপরাধমূলক চিন্তা চেতনা দিয়ে কিভাবে উল্টাপাল্টা বুঝে। আমাদের ক্লাসে অনেক প্রকারের বই আছে, বিশেষ করে আকাইদ নামক একটা বই আছে। এটার মধ্যে যত প্রকারের ধর্মীয় চিন্তা মানুষ আছে, তাদের চিন্তা, তাদের গবেষণা, এগুলি বর্ণনা করা হয়। এই বইটার নাম হলো আকাইদ। বইটার নাম কি? আকাইদ। বিশ্বাসের সাথে এই বইটার অনেকটা সম্পর্ক। তো এইখানে রেফাজি একটা জাতি আছে, তারা বলে যে মানুষ কখনো জাহান্নামী হবে না। নাউজুবিল্লাহ বলে, মানুষ কি হবে না? জাহান্নামী হবে না। কি আশ্চর্য কথা যে জাহান্নাম বলতে কিছু নাই, সব মানুষ জান্নাতে চলে যাবে, মানে আরামে থাকবে। তাদের বিশ্বাস হলো জান্নাত জাহান্নাম বলতে কিছু নেই। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? বলেন জান্নাত জাহান্নাম আছে কিনা? পরকালের দিবস আছে কিনা? একজন মানুষ মুসলমান হতে গেলে যা প্রয়োজন, এর 7টা মৌলিক আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর একত্ববাদ রয়েছে। এর মৌলিক 7টার 7 নম্বর হলো ওয়াল বাসি বাদাল মাউত, আবার মৃত্যুর পরে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। এই কথা যদি কেউ অস্বীকার করে, ঈমান থাকবে? ঈমান থাকবে না। তাহলে মৃত্যুর পরেই হলো আপনার হিসাব নিকাশ, জান্নাত জাহান্নাম। তো রিফাজি যে দলটা, তারা বলতেছে, আমার কথা কি আপনাদের ভালো লাগতেছে? তো আলহামদুলিল্লাহ। যদি কেউ উঠা বসা করেন, তাহলে বুঝবো যে ভালো লাগতেছে না, কারণ অনেক ওয়াজ শোনেন। আজকে আমি চাচ্ছি আপনাদেরকে নিয়ে কিছু আলোচনা করব। খুব একমুখী ওয়াজ করলাম, বুঝলাম না কিছু। এই ওয়াজ তো আমাদের তেমন কোনো নসিহত হয় না, কিছু জানতে হবে কিনা বলেন? তো তাদের ধারণা হলো যে পরকালের জাহান্নাম বলতে কিছু নাই, সব মানুষ আরামে থাকবে। তো প্রশ্ন করা হলো যে তোমরা এই কথা কিভাবে বলো? তারা যুক্তি দিচ্ছে যে মানুষ তো এক প্রকার মাটি থেকে তৈয়ার, মাটি থেকে তৈয়ার, এটা সত্য। বিদায় মাটি থেকে যেহেতু তৈয়ার, মানুষ তো এখানে তার নিজস্ব কোনো পাওয়ার নাই, ক্ষমতা নাই, তার আবার আযাব হবে কিভাবে? তারা যুক্তি দিচ্ছে মাটির পুতুল, মাটির মানুষ, যেমনে নাচাই তেমনে নাচে, পুতুলের আবার কিসের দোষ? কথাগুলি বুঝতে পারছেন? যে মাটির পুতুল, মাটির মানুষ, যেমনে নাচায় তেমনে নাচে, পুতুলের আবার কি দোষ? তার মানে যারা পুতুল বানায়, মূর্তি বানায়, এই পুতুলটা বানায়া যে বানায়, সেই সাজায়, সেই ভেঙে ফেলে, সেই যা মনে চায় তা করে, এটা তো পুতুলের কোনো দোষ নেই। যে
তাকে নাড়াছাড়া করে, যে তাকে ভালো কাজে নেয় মন্দ কাজে নেয়, এটাই হলো তার দোষ। বিদায় মানুষ তো মাটি দিয়ে তৈয়ার, বিদায় এই মানুষের নিজের কোনো এখতিয়ার নাই। মানুষ যা করে এটা মানুষের নিজের কোনো ক্ষমতা না, এটা যিনি করায় তার ক্ষমতা, অর্থাৎ মানুষের কোনো পাপ নাই। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? আমার প্রাণের ভাইয়েরা, এই হলো আপনার এক শ্রেণীর মানুষের চিন্তা চেতনা। আর মুসলমান যারা, মুত্তাকি যারা হবে, ইমানদার যারা হবে, তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় দৃঢ় বিশ্বাস হবে এই দুনিয়ার আজ পর্যন্ত আকাশ জমিনের যা কিছু দেখি এইগুলি যেরকম মহাসত্য, এর চেয়ে বড় সত্য হলো মৃত্যুর পরে আবার জীবিত হব, আল্লাহর কাছে ফিরে যাব, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। এই কথার মধ্যে আমাদের কোনো দুর্বলতা আছে? কারো কোনো দুর্বলতা আছে? আমার প্রাণের ভাইয়েরা, আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। কেউ যদি যেতে না চান, এরপরও যেতে হবে, যেতে হবে, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। দুনিয়া একাকার হয়ে যাবে, কিয়ামত হয়ে যাবে, এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার সব কিছু জমিনের সাথে মিশায়া দিবেন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন 40,000 বছর সময় চলে যাবে, সব কিছু জমিনের মধ্যে একাকার হয়ে যাবে, কোনো আওয়াজ থাকবে না, কোনো আওয়াজ থাকবে না, কোনো প্রাণ থাকবে না। 40,000 বছর পরে হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক আবার সর্বপ্রথম বানাবেন, তাকে উঠাবেন। ইসরাফিলকে বলবেন, ইসরাফিল সিংহায় ফুৎকার দাও। মুহূর্তের মধ্যে ইসরাফিল আলাইহিস সালাম সিংহায় ফুৎকার দিবেন, তামাম দুনিয়ার মাটি থেকে মানুষগুলি বের হয়ে যাবে। কিভাবে বের হয়ে যাবে ভাইয়েরা? কিভাবে এই জমিন থেকে আল্লাহ তাআলা বের করবেন, এই আলোচনা আজকে আর করলাম না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত বড় ক্ষমতাবান, কত বড় শক্তিশালী, কত বড় মেহেরবান। এই জমিন থেকে কিভাবে উঠাবেন আল্লাহ নিজেই ভালো জানেন। তবে কোরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা সিদ্ধান্ত নেবেন মাটি থেকে উঠানোর জন্য, মাটিকে শুধু বলবেন ওয়া আখরাজাতিল আরদু আসকালাহা, ও মাটি তোর গর্ভের ভিতরে যা আছে তাড়াতাড়ি বের করে দে। মাটি বের করে দিবে, মাটি বের করে দিবে, মাটি ঠেলায়া ঠেলায়া বের করে দিবে। মানুষগুলি কবর থেকে উঠবে, উঠে যখন দেখবে এই যে হাসরের ময়দান, একদিকে জান্নাত আর একদিকে জাহান্নাম, অন্যদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিচারের জন্য সব তৈয়ার করে রেখেছেন। চতুর্দিকে ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে আছে, কাউকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য, কাউকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য। জাহান্নামের পোশাক পরে, জাহান্নামের অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহু আকবার। মানুষগুলি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। যারা জান্নাতি মানুষ হবে, জান্নাতি মানুষ কবর থেকে উঠবে, আর এই দৃশ্য দেখে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে, বলবে, মানুষগুলি বলবে, ক্বালু ইয়া ওয়াইলানা মান বা'আসানা মিন মারকাদিনা হাযা মা ওয়া'আদার রাহমান ওয়া সাদাকাল মুরসালুন। আল্লাহু আকবার। জান্নাতি মানুষগুলি হাসতে হাসতে বলবে, এই যে জান্নাত দেখা যায়, এই যে হিসাবের ময়দান শুরু হয়ে গেছে। দুনিয়াতে আমরা এই কথা শুনতাম, নবীদের কাছ থেকে শুনতাম, উলামায়ে কেরামদের কাছ থেকে শুনতাম, আল্লাহর রহমতের কাছ থেকে, আল্লাহর রহমতের কথাগুলি শুনতাম, রহমানের কথাগুলি আমরা শুনতাম। শোনার কারণে দুনিয়াতে আমরা পাপাচার করি নাই, অন্যায় করি নাই, আল্লাহর গোলামি করেছি। আল্লাহর গোলামি করতে গিয়ে জীবনটা আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিলাম। এইভাবে নামাজ থেকে শুরু করে যতগুলি আমল আছে, সমস্ত আমলগুলি আল্লাহর জন্যই করলাম। ওই লোকগুলি হাসতে হাসতে সামনের দিকে চলে যাবে, আর ফেরেশতারা আগে আসবে, বলবে, ও জান্নাতি আল্লাহর বান্দারা, তোমরা হাসরের ময়দানে আসো, এর পূর্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমরা সালাম গ্রহণ করো। সালামুন কাওলাম মির রাব্বির রহিম। সালাম জানাবে কারা? ফেরেশতারা। কার পক্ষ থেকে? আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতারা আগে আগে আসবে। মানুষগুলিকে, জান্নাতি মানুষগুলিকে
হাসরের ময়দানে নেওয়ার জন্য, জান্নাতে নেওয়ার জন্য তারা গায়ে আসবে, সুসংবাদ জানাবে, সালাম জানাবে, অভিনন্দন জানাবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সালাম, তোমরা আসো, জান্নাতে আসো। আল্লাহু আকবার বলেন।